ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ቱቶር ፕሮግራም ተጀምሯል። ዛሬ ማትስ ፎር ሶሻል ሳይንስ ዩኒት 1 ፓርት 2 ይዘን መተናል። ዛሬ ዩኒት 1 ፓርት 2 ያመጣ ነው ባለፈው ዩኒት 1 ፓርት 1 ስላስረዳን ነው። ዛሬ አብራችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙነን በፓርት 2 ቪዲዮአችን ውስጥ ስለ quantifiers, argument and validity, set theory, the concept of set, description of set operations and Venn diagram ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። እሺ ወደ መጀመሪያው ስንገባ ስለ quantification እናያለን። quantification ምን ማለት ነው ካለን it's a method ነው it's used to convert open propositions to proposition open proposition የነበረውን ወደ propositionነት ይቀይርላል ማለት ነው within domain አለን እሱ እንዳትረሱ open proposition ማለት is a proposition with variable ነው with variable የሆነውን proposition ወደ proposition ወይም ወደ truth value ይቀይርልናል ማለት ነው ለምሳሌ for every x under element of s and for some x under the element of s አሁን quantified statement እንዲኖረው የግድ universal quantifier or extensional quantifier ያስፈልጋል ማለት ነው so quantification is a method open proposition ወደ proposition የሚቀይርልን ለምሳሌ r of x x squared greater than or equal to 0 r of x true for all x under the element of the universe አሁን የሚገልጽልን ምንድነው r of x true የሆነበት ምክንያት ምንድነው የx ዋጋ ማንኛውንም የx ዋጋ እዚህ ጋር ብንጨምር ከ0 ስለሚበልጥ ይሄ ነገር ምንድነው ዶሜንም ስለተቀመጠው ይሄ ምንድነው ኳንቲፋይ ተደረገ ማለት ነው ሁለተኛው ላይ እንግባ p of x x plus 2 under the bracket x minus 3 is equal to 0 እዚህ ጋር p of x true የሚሆነው for the sum of x ነው ይሄ for the sum of x ማለት at least 1x ማለት ነው አሁን -2 እና -3 ስንገት እዚህ ጋር 0 ያደርጋል ሶ ይሄ ነገር ምንድነው ከኦፕን ፕሮፖዚሽንነት ወደ ፕሮፖዚሽን ተቀይሯል በምን በዶሜን ማለት ነው የሲም እንደዛው ነው እዚህ ጋር extensional ማለት universal quantifier universal of x ወይም for every x የሚባለው ምንድነው የሚገልጽልን is a mean for all x which for each x represented by if p of x is open proposition with a universe then universal of x p of x is quantified proposition for every x under element of universe so እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው x universal quantifier ነው ይሄ universal quantifier ምንድነው የሚያደርገው በዛ ሴት ውስጥ ወይም በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱ የኤክስ ዋጋ ፈንክሽን ውስጥ ይሰራል ወይም ፈንክሽን ውስጥ ኢንክሉድ ይደረጋል ብሎ ይነግረናል ማለት ነው ሶ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ማለት ይህ ነው ማለት ነው ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር የምንለው ነው ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር የሚገለጸው ምንድነው ኢን ገልብጠናት ነው ኢ ተገልብጦ ነው ሲምቦሉን ስናሳይ ምን ማለት ነው ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር ስንል there exists an x ወይም for at least one x or for some x እንደማለት ነው ስለዚህ ቅድም እንዳለው ከዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር የሚለየው ምንድነው እዚህ ጋር አንድ x ኤግዚስት ያደርጋል ነው እንጂ ሁሉንም አያጠቃልልልንም ወይም አያካትትልንም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብናይ if p of x is an open proposition with universe u there exists x p of x ምንድነው quantified የሆነ proposition ነው x ምን ስለሆነች x under the element of u with property of p x የp property ያላት ከዩኒቨርስ ውስጥ አንድ ኤሌመንት ነች እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየርን ልናስቀምጠው እንችላለን there exists an x p of x ብለን quantified propositionን ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኖት ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው to show for all x p of x false መሆኑን ለማሳየት for all x p of x የሚለውን false እንደሆነ ለማሳየት at least one a under the element of universe ውስጥ ያለ አንድ ኤሌመንት a ይሄንን p of n false የሚያመጣው ማግኘት አለብን for all x p of x ምን እንዲሆን false እንዲሆን ማለት ነው there exists x p of x ደግሞ false እንዲሆን ምንም አይነት ኤሌመንት ለምሳሌ there is no a under the element of universe which has a property of p የp property ያለው አንድ ኤሌመንት ዩኒቨርስ ውስጥ ሳናገኝ ስንቀር there exists an x p of x ምን ሊሆን ይችላል false ሊሆንልን ይችላል ግን ከዚህ በተቃራኒ for all x p of x false የሚሆንልን at least one element አሁን ይሄንን satisfy የማያደርገው አንድ ኤሌመንት ምን ውስጥ ያለ ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ስናገኝ ነው ምን የሚሆነው false የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ወደ ቀጣዩ ፕሮሰስ ስናደርግ መግቢ ስለ ኤክስቴንሽናል እና ስለ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር እንደዚህ ካለችን በኤግዛምፕል ብናየው ጥሩ ነው
ለምሳሌ አሁን for each real number x greater than 0 x square plus x minus 6 is equal to 0 አሁን ይሄ open proposition ነው because it's a variables አሁን ይሄ ወደ open proposition ወደ propositions ሲቀየር we use the quantifier universal quantifier which the universal quantifier of x greater than 0 x square plus x minus 6 is equal to 0 ሁለተኛው ላይ እንምጣ there is a real number of x greater than 0 x square plus x minus 6 is equal to 0 አሁን እዚህ ሶሉሽን ላይ ስንል አሁንም እዚህ ጋር ምንድን እንጠቀማለን ኳንቲፋየር እንጠቀማለን ተግባባን ይሄ ኳንቲፋየር ምንድነው የሚያደርገን ይሄ ኦፕን ፕሮፖዚሽን ወዴት ቀየረው ወደ ፕሮፖዚሽን ኮንቨርት ማድረጉን ነው ያሳየን አሁን ወደ አራተኛው እንምጣ because it's ተመሳሳይ ስለሆነ የሶስተኛው ማለት ነው ወደ አራተኛው ስንመጣ p of x x less than or equal to x square for all x of p of x for all x less than or equal to x square is false አሁን ይሄ false ሆነ ለምን ምክንያት አለ በካውንተር ኤግዛምፕል ለምሳሌ አሁን -1 ን እንክተት -1 ን እዚህ ቫልዩ ውስጥ ብንከት -1 -1 less than or equal to -1 square አይደለ -1 less than or equal to -1 square አሁን ይሄ ስቴትመንት false የሚሆንበት ስቴትመንት አለ በ-1 ጊዜ ግን true የሚሆንበትም ስቴትመንት ይኖራል ለምሳሌ አሁን ካውንተር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስንከት 1/2 ብንከት 1/2 less than or equal to 1/4 1/2 ስኩዌር ሲሆን ሶ ይሄ ምን ይገልጽልናል 1/4 ከ1/2 ያንሳል ሶ አሁን ሊነግረን የፈለገው for all x ስለዚህ ፈንክሽን አይሆንም የሚሆነው extensional of x or there exists an x for of px የሚለው ይሄን ፈንክሽን ትሩ ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኤክስቴንሻል ኤንድ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየርስ የምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ስናይ እንደዚህ አይነት ሳይኖች ቢሰጡን ምን አይነት ሚኒንግ አላቸው የሚለውን ስናይ for all x p of x ማለት ምን ማለት ነው everything has a property of p ማለት ነው there exists x p of x ማለት ደግሞ something has a property of p ከምን ከላይኛው ከተናገርነው everything has a property of p ከሚለው በተቃራኒ ማለት ነው c ላይ ስናይ for all x negation of p of x ስንል nothing has a property of p የp ፕሮፐርቲ ያለው ምንም ነገር የለም ብሎ እየገለጸ ነው የትኛውን ስቴትመንት ነው መጀመሪያ ላይ የተቀመጠውን ስቴትመንት በኔጌሽን ኔጌት ነው ያደረገው ማለት ነው d ላይ ስናይ there exists x negation of p of x ይላል ይሄ ምን ማለት ነው b ላይ ያለውን ኔጌት ስናደርገው something doesn't have a property of p የp ፕሮፐርቲ ያለው አንድ ነገር የለም የሚለውን ለመግለጽ ነው አሁን for all x p of x false የሚሆንበትና for all x p of x false የሚሆነው ለምሳሌ እዚህ ጋር there exists an x negation of p of x ምን ሲሆን true ሲሆንና ሌላ ደግሞ for all x p of x false የሚሆነው መቼ ነው there exists an x negation of p of x ምን ሲሆን true ሲሆን ማለት ነው እዚህ ጋር በስቴትመንት እዚህ ጋር ደግሞ በሳይን እንደገለጽ ነው ማለት ነው ሌላ ለምሳሌ ኔጌሽኖችን ብናይ what is the negation of for all x የሚለውን ስናይ negation of for all x is there exists an x እና የስቴትመንት አሁን p of x negation ምንድነው ብንባል negation ምልክቱ ምን ማድረግ ነው ከp በፊት ማስቀመጥ ማለት ነው negation of for all x p of x ቢሰጠን ደግሞ ምን ማለት ነው negation of for all x ምንድነው ብለናል there exists an x p of x ከሚለው በፊት ደግሞ ምን ማስቀመጥ negation ምልክቱን ማስቀመጥ ማለት ነው እዚህ ጋር negation of there exists an x p of x ቢሰጠን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው there exists an x ምን negation ምንድነው for all x ነው ከp of x በፊት ደግሞ ምን ማድረግ የኔጌሽን ምልክት ማስቀመጥ ማለት ነው እሺ ስለ ኔጌሽን እንዲያለ ኔጌሽን ማለት መግደይ ተቃራኒ ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር የለውም ኖትስ እዚህ ላይ መርሳት የለብን ነገር ኤክስቴንሽናል ኔጌሽን ሲደረግ ወደ ዩኒቨርሳል ይቀየራል ዩኒቨርሳል ደግሞ ኔጌሽን ሲደረግ ወደ ኤክስቴንሽናል ይቀየራል ማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኔጌሽን ኦፍ for all x 4x plus 1 is equal to 0 አሁን ይሄን ኔጌት ስናደርገው ምንድነው ኔጌሽን ኤክስቴንሽናል ኦፍ x 4x plus 1 differ from 0 ምን አደረግን ይሄ ኢኳልቱን ወደ less equal to ወይም differ from አደረግን መግደል ጠይቅሽ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር greater than ቢሆን መልሱ ምን ይሆን ነበር less than or equal to ይሆን ነበር less than ከሆነ ደግሞ greater than or equal to አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኔጌሽን አዎ ተቃራኒውን ማለት ነው ሁለተኛው ላይ all rational are reals የሚለው ላይ for all x q of x implies r of x እንደገና no rational are reals የሚለው ላይ for all x q of x
implies negation of r of x እዚህ ጋር negation ያደረግንበት ምክንያት r ላይ ያለውን rational number ወዴት ገባው ወደ irrational number ስለተቀየረ ነው እዚህ ጋር ማየት ያለበት all እና no የሚገልጸው ምንድነው universal quantifier መሆኑን አለመርሳት ነው ሶስተኛው ላይ some rational are reals የምንለው existential of x or there exists an x q of x and r of x አሁን እዚህ ጋር some ነው ያለው some ማንን ነው የሚገልጸው ይሄን ኤክስቴንሽናል የሚለውን ነው ከዛ ይሄን ኔጌት ስናደርገው እዚህ ጋር r of x ያለውን ቫልዩ ኔጌት ስናደርገው r not ነው የሚሆነው ይሄ ማለት some rational are not reals ይሄ ማለት there exists an x q of x and negation of r of x ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄንን ነው ዲስክራይብ ለማድረግ ይሄ ስላይድ የሚያሳየው እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩኒቨርስ ቢሰጠን እና በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ኢንቲጀርስ ከሆነ ያሉት p of x prime number q of x even number r of x odd number ቢሰጡን እንዴት እንሰራቸዋለን የሚለውን በእነዚህ እናያለን a ላይ ለምሳሌ there exists an x p of x implies q of x ብለን ይሄ ምንድነው true ነው ለምሳሌ ከላይ ምንድን ነበር ያለው p of x prime number ነው ብለናል q of x ደግሞ even number ነው ብለናል ለምሳሌ አንድ ቁጥር እንውሰድ ሁለትን እንውሰድ p of 2 implies q of 2 2 ምንድነች ፕራይምም ነምበር ልትሆን ትችላለች ኢቭንም ነምበር ልትሆን ትችላለች ማለት ነው ስለዚህ ስቴትመንት ምን ይሆንልናል ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ምን ስለሆነ there exists x ስለሆነ ነገር ግን for all x ቢሆን ኖሮ ይሄ ስቴትመንት ምን ሊሆን ይችል ነበር ፎልስ ሊሆን ይችል ነበር ማለት ነው ስለዚህ ፕራይም ነምበር ሆነው ኢቭን ነምበር ይሆኑ አሉ ነገር ግን ሁሉም ፕራይም ነምበሮች ምን አይደሉም ኢቭን ነምበሮች አይደሉም የሚለውን እዚህ ጋር ለማወቅ አለብን ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ስናይ ደግሞ for all x p of x implies q of x ቢሰጠን ይሄ ፎልስ ነው የሚሆነው ከላይ p of x ምንድነው ብለናል ፕራይም ነምበር ነው ብለናል q of x ደግሞ ምን ብለናል ኢቭን ነምበር ነው ብለናል ለምሳሌ for all ስላለን እዚህ ጋር ፎልስ ያደርጋል ሰባትን ብንወስድ ለምሳሌ p of 7 ፕራይም ነምበር ልትሆን ትችላለች ነገር ግን 7 ምን አይደለችም ኢቭን ነምበር አይደለችም ስለዚህ ይሄኛው ስቴትመንት ምን ያደርጋል ፎልስ ያደርጋል እዚህ ጋር የተጠቀምነው for all x ወይም universal quantifier ስለሆነ ማለት ነው እሺ ሲ ላይ ስንሄድ ለምሳሌ for all x r of x and p of x ይሄኛው ምንድነው ፎልስ ነው የሚሆነው r of x ምንድነው ያለው odd number ነው ያለው p of x ደግሞ prime number ነው ያለው ለምሳሌ አሁን odd number ሆነው prime number ያልሆኑ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ for all x የሚለው ምን እንዲሆን አድርጎታል ፎልስ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው ቀጣዩን ስናይ ዲ ላይ for all x r of x and p of x implies q of x ይለናል እዚህ ጋር ከላይ r of x ምንድነው ያለው odd number p of x ደግሞ prime number ነው ያለው odd number and prime number it implies q of x which is an even number አሁን odd እና prime ሆነው ነገር ግን even ያልሆኑ ነምበሮች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ for all x የሚለውን ስለተጠቀምን ምን ያደርጋል ይሄኛውን ስቴትመንት ፎልስ ያደርጋል ማለት ነው እና quantifiers in combination ቢመጡ እንዴት አድርገን እናነባቸዋለን እናውቃቸዋለን የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ምን ማለት ነው for all x for all y for all x there is for all y in which p of xy holds ለማለት ነው ሁለተኛው ላይ ደግሞ there exists an x and there exists in y in which p of x and y holds ለማለት ነው ሶስተኛው ላይ ደግሞ for all x there exists y in which p of xy holds ብሎ ለመናገር ነው አራተኛው ላይ ደግሞ there exists x in which for all y in which p of xy holds የሚለውን ለመናገር ነው ማለት ነው ስለዚህ በኮምቢኔሽን ጊዜ ሲመጡ እንደዚህ አድርገን ልናነባቸው እንችላለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር መግደይ አንድ ነገር እንድታስረጅኝ ፈልገው ወይም እኔ ማወቅ ፈልገው የሁለቱ ልዩነት ምንድነው አብዛኛው ሰው ይጠይቃል for all x there exists an y እና for there exists an x for all y okay መጀመሪያ የተሰጠን for all x ሲለን x ማንኛውም አይነት ቁጥር እንወስዳለን ግን y ላይ የምንወስደው ቁጥር ምንድነው ሊሚትድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ፊክስድ ነው የሚሆነው ነገር ግን there exists an x የሚለው ከመጣ for all y ከሚለው በፊት እዚህ ጋር ያለው ምንድነው የፈለግነው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ለx ነገር ግን xን ፊክስድ እናደርጋታለን እና for all y ማንኛውም አይነት የy ቫልዩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በኤግዛምፕል ሲሆን ደግሞ በደንብ ጥርት አድርገን እናስረዳለን ለምሳሌ አሁን p of x y x plus y is equal to 5 አይደለ
ለምሳሌ a ላይ ከመጣ for all x there exists an y p of xy for every integer x there exists integer y such that x plus y is equal to 5 አሁን ይሄ ትሩ ስቴትመንት ነው ለምን ካልን for all x ላይ እሷ እንዳለችን ከሆነ ማንኛውንም የኤክስ ዋጋ መጠቀም እንችላለን ያ ኤክስ ዋጋ አንድም የኤክስ ዋጋ ካለ ይሄን ነገር ሰስቲፋይ ካረገው ያንን ነገር ትሩ ስቴትመንት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ y ፊክስድ እናርገው 0 እናርገው y for all x እንደሞ 5 እናርገው 5 plus 0 5 ነው so ይሄ for all x መጀመሪያ ከመጣ ከዛ ኤክስቴንሽናል ኦፍ y ከመጣ ፍሪደም ይሰጣል ይሄ for all x ምክንያቱም የግድ ሁሉንም መክተት ሳይሆን አንድ የሆነ ሜምበር ከተገኘ ይሄን ነገር ሰስቲፋይ የሚያደርግ ፈንክሽኑ ሰስቲፋይ የሚያደርግ ከተገኘ it gonna be true statement b ላይ መጣ for all x there exists an y p of xy for every integer of x x plus y is equal to 5 is false ለምን false ሆነ አጠገቡ ማን አለ for all y ቀድሞ for all x መጣ ከዛ for all y መጣ አሁን እዚህ ጋር ካየን ምንድነው ማንኛውንም የx ዋጋ መጨመር እንችላለን ለምን for all y ስላለ ለማንኛውም የx ዋጋ ማንኛውንም የy ዋጋ እንጨምራለን ማለት ነው so x plus y is equal to 5 false ይሆናል ለምሳሌ 4 ሲደመር 7 ነው የሚሰጠው so this statement will be false ይሆናል ማለት ነው እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደገባኝ ምን ማለት ነው for all x እና for all y አንድ ላይ ሲመጡ ስቴትመንቱን ምን ያደርጉታል false ያደርጉታል ማለት ነው አዎ ግን እንደ ስቴትመንቱ ይለያያል አዎ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ባለው ስቴትመንት ላይ false ነው የሚያደርጉት ነገር ግን for all x there exists y ቢመጣ ኖሮ ይሄኛው ስቴትመንት ምን ይሆናል true ይሆናል ማለት ነው true ነበር ኦኬ ኤግዛምፕል 2 ላይ ስንመጣ x times y is equal to y domain of x domain ለምንድነው ያለው quantification ስለሆነ የግድ domain አለ so domain of x and y እዚህ ጋር ፖዚቲቭ rational number ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው so x times y is equal to 1 ከመጣ አሁን ይሄ true ነው የመጣው ለምን true ሆነ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ማንኛውንም ፖዚቲቭ ቁጥር ብንከት ለምሳሌ for all x ላይ ምርጫ አለን አልኩ ለምሳሌ አንድን ከተት እዚህ ጋርስ there exists an y እዚህም ጋር አንድ ብንከት አንድ ሲባዛ አንድ አይሰጥም ይሰጣል so ይሄ ፈንክሽን true ሆነ ይሄ ነፃነት ይሰጠናል ቀድሞ ከመጣ ለምሳሌ ይሄ ግን ሪፕሌስ ካረግ ነው በሪል ነምበር ሪፕሌስ ካረግ ነው for all x under element of real number and there exists an y under element of real number አሁን ይሄ false ነው የሚሆነው ለምን real number ውስጥ ኔጌቲቭ አለ ለምሳሌ አሁን እንቀይረው ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በአንድ አንድን አይሰጥም ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሰጠው so it's gonna be false ሆነ ማለት ነው argument and validity An argument is a logical deduction or is an assertion that a given set of statements P1, P2, P3, P4 and at the last P of n called hypothesis and yield another statement with Q with the conclusion. Argument ማለት logical deduction ነው ሁለት ነገር ይዛል ይሄ ማለት hypothesisን ወይም premisesን ወይም conclusionን ይዛል so እነዛ ምንድነው የሚገልጸው ሃይፖቴሲስ ወይም ፕሪሚሲስ አጻጻፋቸው በኮማ ነው separated የሚሆኑት ኪው ግን the conclusion ግን therefore በሚለው ከtherefore በኋላ ነው የሚመጣው ማለት ነው so hypothesis and conclusion አለመርሳት ነው argument ላይ ማለት ነው መግዲ ቀጥይ እሺ አሁን እንደዚህ አይነት ሎጂካል ዲዳክሽን እሱ እንደነገራችሁ አይነት በእንደዚህ አይነት መንገድ ዲኖት ልናደርጋቸው እንችላለን p1 p2 p3 pn or vertically p1 p2 up to pn አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብናይ እዚህ ጋር p ላይ you study hard q ላይ you will pass exam ሚለው አለ አሁን ይሄንን ስናስቀምጠው p implies q አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ you didn't pass the exam therefore you didn't study hard ሚለውን ደግሞ negation of q over negation of p አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን ነው አሁን እዚህ ጋር አርጊመንትን valid ነው የምንለው መቼ ነው የሚለውን ስናይ አርጊመንቱ valid ሊሆን የሚችለው premises ማለትም p1 p2 p3 up to pn ድረስ ያሉት ምን ከሆኑ እነዚህ true ከሆኑና እዚህ ጋር ከtherefore ቀጥሎ የመጣው conclusion ወይም q ያለው ምን ከሆነ true ከሆነ ብቻ ነው ያለበለዚያ ምን ይሆናሉ false ይሆናሉ ግን p1 p2 p3 up to pn ያሉት true ሆነው እዚህ ጋር የመጨረሻው conclusionአችን ወይም qአችንም true ከሆነ statementu valid ነው ካልሆነ ግን false ከሆነ ግን invalid ይሆናል ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ እንሂድ
ኢንቫሊድ እና ቫሊድን እንዲካየን ወደ ቀጣይ ስንሄድ ቫሊዲቲን ለማረጋገጥ ፕሩፍ ሜተዳችን ምንድነው? ትሩዝ ቴብል ነው። ትሩዝ ቴብልን በደንብ ስላወራንበት ትንሽ ነው መሆን አየት የምናደርገው። ኤ ላይ እንግባ። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ምንድነው? መግዲ ፕሪሚስ ነው። ፕሪሚስ ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኪው ይሄም ፕሪሚስ ነው። በኮማ ስለተለዩ ፕሪሚስ እንደሆኑ እናውቃለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ዜርፎርን ካየን በኋላ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ምንድነው? ይሄኛው ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሶ አሁን ፒ ላይ ስንገባ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ አይደለ? ኪው ላይ ስንገባ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ። ኔጌሽን ኦፍ ኪው ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ፎልስ ትሩ ትሩ። አሁን እዚህ ጋር ቦልድ አድርገን ልናሳያቸው የሞከርነው ሶስቱ ትሮች ይሄን ስቴትመንት ምን ያደርጉታል? ቫሊድ ያደርጉታል። ለምን አትሉኝም? ኮንክሉዥናችን እዚህ ጋር ተገኝቷል። ፕሪሚሶቻችን እዚህ ጋር አሉ እንዳያችሁ ሶስቱ። ሶ ፕሪሚሶቻችንም ኮንክሉዥናችንም አራተኛው ሮ ላይ ትሩዝ ቫልዩአቸው ትሩ ከሆነ ይሄ ስቴትመንት ምን አለው ማለት ነው? ቫሊድ አለው ማለት ነው። ሶ ቫሊዲቲን የዚህ ስቴትመንት ቫሊዲቲ ትሩዝ ቴብሉ ሁሉም በተለይ አራተኛው ሮ ላይ ትሩዝ ስለሆነ ይሄ ስቴትመንት ምን ተባለ? ቫሊድ ሆነ ማለት ነው። ወይም ይሄ አርጊውመንት ምን ተባለ? ቫሊድ ሆነ ማለት ነው። መግዲ ወደ ሌላ ኤግዛምፕል። ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል ብናይ እዚህ ጋር ፒ ላይ የተሰጠን ስቴትመንት ኢት ሬንስ፣ ኪው ላይ ክሮፕስ አር ጉድ፣ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢት ዲድንት ሬን፣ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ክሮፕስ ወር ኖት ጉድ የሚለው ተሰጥቶናል። ይሄ አርጊውመንት በእንደዚህ አይነት መንገድ ልናስቀምጠው እንችላለን። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኮማ ኔጌሽን ኦፍ ፒ therefore ኔጌሽን ኦፍ ኪው አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን። በዚህ መሰረት ቫሊዲቲውን ለማረጋገጥ ቅድም ማስረሻ እንዳለው ትሩዝ ቴብል ኮንስትራክት ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር የተሰጡን ፒ ኪው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ፒ ኢምፕላይስ ኪው የሚለውን በመጠቀም ትሩዝ ቴብል ኮንስትራክት እናደርጋለን። ከዛ ወዲያ እዚህ ጋር ፒ ላይ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ፣ ኪው ላይ ትሩ ፎልስ ትሩ ትሩ፣ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ላይ false true, negation of q false true, p implies q ላይ true false true የሚለው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያየናቸው p implies q እና negation of p ምንድናቸው? premises ናቸው። እነሱን ሄደን ስናይ p implies q true ነው። negation of p ያልነው እዚህ ጋር true ነው። መጨረሻ ላይ ያለው conclusion which is negation of q ደግሞ ምንድነው? true ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ምን እንዲሆን? valid እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ይሄኛው አራተኛው ሮ ላይ ያለው ማለት ነው። true ስለሆነ valid እንዲሆን አድርጎታል። እዚህ ጋር true false ለማለት ፈልገን ነው። እዚህ ጋር ያለችው ፖይንት false ነው። true false ነው። ሶ ይሄን ፎልስን ኢምፕላይ ስናደርገው ትሩ ሆነ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ሮ ምን ያደርጋል? ይሄንን ስቴትመንት ቫሊድ ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ይሄ ቅድም እንደተናገርነው ነው። p implies q and negation of p true only in row 4 so that makes the argument is valid መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር the argument p1 p2 p3 up to pn is valid statement which the q is tautology tautology የተባለበት ምክንያት የሁሉም at the conclusion ምን ስለሆነ ነው? ፈንክሽኑ ትሩ ስለሆነ ነው። አሁን ሩል ኦፍ ኢንፈረንስን እናውራ። ሩል ኦፍ ኢንፈረንስ ወደ 10 ሩሎች አሉ። ከ10 ሩሎች የመጀመሪያዎችን ሞድ ፖነንስ ማለት it's the way how to know the value of the p. It means p is equal to p implies q over q. This is the rule of ponens. When we go to mod tollens, it's negation of q ለማግኘት ምንድነው? p implies q over negation of p እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጣዮቹን ፕሪንሲፕልስ እናይ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ስሎፒዝም ነው። ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ስሎፒዝም p implies q implies r over p implies r ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ፕሮብለም ኦፍ አጃንክሽን የሚለውን ደግሞ ስናይ አሁን ይሄ ስለ p ነው። q over p and q አድርገን መግለጽ እንችላለን፣ ወይም q over p and q አድርገን መግለጽ እንችላለን። ቀጣዩ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ዲታችመንት የምንለው ነው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲታችመንት የምንለው p and q over p, q አድርገን መግለጽ እንችላለን። ሞድስ ቶለንዶ ፖነንስ የምንለውን ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ p or q over q አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው።
this is the mixed one, yes? Yeah. P እና Q value mixed ሆኖ የታየበት ነው ማለት ነው። mode of pudendo tolerance ደግሞ የሚባለው ይሄ ማለት negation of P and Q ማለት P over negation of Q ማለት ነው። ሁለቱም ማለዋወጥ እንችላለን ማለት ነው። በሌላ ቃል constructive dilemma ደግሞ P implies Q and at the bracket R implies S ማለት ደግሞ P or R over Q or S ለመግለጽ ነው። principle of equivalence ደግሞ P implies Q ማለት P over Q ማለት ነው። principle of conditionalization ደግሞ ማለት P over Q implies negation of P ነው። these are the general rules። እነዚህ ሩል ላይ መሸምደድ አይደለም መግድ የሚያዋጣው ብዙም ዲቴል እንዳይገቡበት ፈልጋለሁ። ግን አስ እውቀት ቢሸመድዱት ወይም ቢይዙት አሪፍ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ የምናየው ኤግዛምፕል ነው። አሁን ባየነው መሰረት ለምሳሌ P implies negation of Q ቢሰጠን ይሄኛው Q such that negation of Q valid መሆኑን ለማሳየት እዚህ ጋር ሶሉሽን ሰርተናል። በመጀመሪያ የተሰጠን Q is true ሚል premise ተሰጥቶናል። P implies negation of Q ሚልም ሌላ premise ተሰጥቶናል እና ይሄንን ኮንትራ ፖዚቲቭ ስናደርገው ለምሳሌ ሁለተኛውን ኮንትራ ፖዚቲቭ ስናደርገው ምን ይሆናል? Q implies negation of P ይሆናል ማለት ነው። modes of ponens using 1 and 3 principle 1 and 3 በመጠቀም ደግሞ negation of P የሚለውን ሪዛልት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር Q such that negation of Q ምንድነው? valid የሆነ ይሰጠናል ማለት ነው። valid ነው። P implies negation of Q ለሚለው ስቴትመንት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ስለ ሴት ቲዮሪ እናወራለን። what is set የሚለው ነገር ስንገባ set refers to a well defined collection of objects that share a certain property or certain properties ይሄ well defined የሆነ collection of object ነው። organized mannered የሆነ ኦብጀክት ነው። ምን collection of object ነው። ምን ሴት ማለት አሁን ሴት ውስጥ ሜምበሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር x የa ሜምበር ነው ካልን ዲኖት የምናደርግበት ፖይንት እንዴት ነው? እንደዚህ ነው ወይም ከስር እንዳለ x under the element of a የሚለውን ነገር የሚገልጽልን ይሄ ነው። or x የa ውስጥ የማትገኝ ከሆነ x is not the element of a የሚለውን ነገር እንወስዳለን ማለት ነው። so ሴት ከተባለ well defined mannered organized collection of object numbers letters ነው። ግን አሁን ደግሞ እነዛ ሜምበሮች ደግሞ ሴት ውስጥ አሉ ለማለት የምንጠቀመው ኢለመንት የሚለውን ቃል ነው። እዚህ ጋር እንደ ፖይንተሩ እንደሚያሳየው x under the element of a or x is not under the element of a የሚለውን ነገር መያዝ እንዳለብን ያስረዳናል ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለን ስናይ እንዴት ነው ሴቶችን ዲስክራይብ የምናደርጋቸው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ምንድነው ቨርባል ሜተድ ነው። ቨርባል ሜተድ ስንል ምን ማለታችን ነው? ስቴትመንትን በመጠቀም ወይም ማንኛውም አይነት ማቴማቲካል የሆነ ሲምቦል ሳንጠቀም የምንገልጸው ለምሳሌ the set of numbers less than 10 ብንል ይሄንን በቨርባል ወይም በስቴትመንት ነው የገለጽነው። በምን በማቴማቲካል ሲምቦል አይደለም የገለጽነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሜተድ ኦፍ description ምን ይባላል? verbal ይባላል። ቀጣይ rooster or complete listing የምንለው ሜተድ ነው። all elements can be listed without the repetition and concern of order ለኦርደራቸውን ሳንጨናነቅ ነገር ግን ሁሉንም ኤሌመንቶች ሊስት የምናደርግበት ሪፒት ሳናደርግ ወይም ሳንደግም ይሄኛው ሜተድ ምን እንለዋለን? rooster complete listing ወይም tabulation ሜተድን ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። set of vowels in English ብንባል ለምሳሌ vowel ሌተሮችን በእንግሊሽ ምን ማድረግ መግለጽ ስለምንችል ሁሉንም ሊስት ማድረግ ስለምንችል እዚህ ጋር a e i o u ብለን ይሄኛውን በኮምፕሊት ሊስቲንግ ወይም በሩስተር ሜተድ መግለጽ እንችላለን። ቀጣይ ደግሞ ለምሳሌ a set of numbers less than 10 የሚል ቢሰጠንም እነዚህንም ሊስት አድርገን መጨረስ ስለምንችል ሊስት አድርገን ኮምፕሊት ማድረግ ስለምንችል በዚህ መንገድ ልናስቀምጣቸው እንችላለን ነው። ቀጣዩ ፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ የምንለው ምንድነው? ፊው ኤሌመንቶች ነው ሊስት የምናደርገው። ፊው
ፊው ኤሌመንቶችን ሊስት ካደረግን ወዲያ ምኖችን ብሬሶችን በመጠቀም 3 ዶቶችን እናስቀምጣለን። ይሄ ምን ለማሳየት ነው? ኮንቲኒቲውን ለማሳየት ቀጣይነቱን ለማሳየት ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርሻሊ ነው በግማሽ ነው ምን ሊስት የምናደርጋቸው ሁሉንም መጥቀስ ስለማንችል ኮንቲኒቲውን ለማሳየት ደግሞ ዶቶችን እንጠቀማለን ነው። ለምሳሌ a set of multiple of 5 ብንጠየቅ እዚህ ጋር ሁሉንም የ5 መልቲፕሎችን ሊስት አድርገን መጨረስ ስለማንችል እዚህ ጋር ከዜሮ በፊት ያሉትን ኔጌቲቭ ነምበሮችን ሊስት ካደረግን ወዲያ which are the multiple of 5 ዶት 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 እናደርጋለን። ከዛም ከዜሮ በኋላ ያሉትን ደግሞ multiple of 5 ከገለጽን ወዲያ ዶት 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 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፓርሻሊ ነው እንጂ ኮምፕሊትሊ ሊስት ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው። ቀጣዩ set of natural numbers የሚለው ነው። set of natural numbersም there are plenty so ሊስት ማድረግ ስለማንችል ሁሉንም ፓርሻሊ ነምበሮች እንደዚህ አስቀምጠን ዶት 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 አድርገን ኮንቲኒቲውን እናሳያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዶት 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 ያለበት በምን አይነት ሜተድ ነው የተገለጸው? በፓርሻል ሊስቲንግ ሜተድ። ሁሉም ደግሞ ጠቅሶ የጨረሰው ምን አይነት ሜተድ ነው? ኮምፕሊት ሊስቲንግ ሜተድ። በስቴትመንት ከሆነ የተገለጸው ምንድነው? ቨርባል ሜተድ ነው ማለት ነው። ኦኬ መግዲ ተባረኪ፣ በደንብ ነው ያስረዳሽን። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። set builder method ማለት it's constructive method ነው, or the method of using or expressing set on a bracket or on an organized way, yes, generalized way ነው set builder method። ለምሳሌ አሁን x of p of x or x under 2 point of p of x አሁን በጣም ጀነራላይዝ ጠቅለል ያደረገው ሜተድ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነገር እንጠቀማለን። yes ሁለቱ ሳይኖች እዚህና እዚህ ጋር ሁለቱ ሳይኖች ምንድነው? set that የሚለውን ቃል ይነግሩናል። so set that is used to make or is used to express when we explain at the set builder method ላይ ለመጠቀም set that እንደምንጠቀም አለመርሳት ነው። ለምሳሌ a ላይ c n set that n is the natural number and 2n minus 15 is negative. so አሁን ይሄ እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው? it's more አሁን n ናቹራል ነምበር ነው አይደለ? አሁን እዚህ ውስጥ የምንከተው ሺህ ጥፍ ናቹራል ነምበሮች አሉ፣ ግን ጠቅለል ባለ way ነው 2n minus 15 is negative ብሎ ይገለጽልን። so is the most generalized way ብንለው ጥሩ ነው። ምን set builder method። እዚህ ጋር a set with no element is called empty or null set is denoted by this one or this one ወይም በብራኬት ወይም በዚህ ይገለጻል። null set ማለት there is no member, yes, there is no elements on a given set ምን ማለት ነው? ይሄ empty or null set ማለት ነው። relationship between sets subset የሚለውን ነገር እናውራ። ለምሳሌ b is the subset of a which determine if every element of b is in the element of a። ይሄ ማለት ሁሉም b ውስጥ ያሉት ዋጋዎች ማን ላይ ያሉ ማለት ነው? a ውስጥ አሉ ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ምን ተጠቀምነው? for all xን የተጠቀምነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣ። b is not subset of a at least one element of b is not an element of a b is not subset of a ማለትም እንቺን ስቴትመንት እነዚህኛውን ስቴትመንት ሳይሆን እዚች ላይ ሰረዝ እናደርጋለን። እንቺ ስቴትመንት ብናያት is not ከተባለ እዚች ጋር ሰረዝ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው? ቢ ውስጥ ያሉት ዋጋዎች ወይም ቢ ውስጥ ያሉት ሙሉ በሙሉ ምንድነው? ኤ ውስጥ አይገኙም ማለት ነው። is not subset ላይ እዚህ ጋር አንደርላይን ይደረጋል እንዳትረሱ። እዚህ ጋር አንደርላይን የሚደረግ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው ሊገልጽ የሚፈልገው። ለምሳሌ አሁን for any set ላይ እዚህ ሁለት ፖይንቶችን መርሳት የለብን ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኢምፒቲ ሴት እና ራሱ ሴት ነው። ኢምፒቲ ሴት is the subset of the set. again subset is the subset of the set። ይሄ ማለት a is the subset of a and empty set is the subset of a። እነዚህ ሁለት ነገሮች true false ላይ ይመጣሉ። so ይሄንን ነገር ፎርጌት ለማድረግ ነው እዚህ ላይ በደንብ ትንሽ ፎከስ ያደርግ ነው ማለት ነው። ወደ ሌላኛው እንቀጥል። ኦኬ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ስናይ በዚህ በሰብሴት ዙሪያ a ላይ የተሰጡን a እና b ላይ የተሰጡን ደግሞ a b c ቢሆኑ c ላይ የተሰጡን a b d ቢሆኑ a is a subset of b ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ምክንያቱም a ውስጥ የተካተቱት a እና b ምን ውስጥ አሉ? b ውስጥ አሉ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት a is a subset of c ማለት እንችላለን። ምክንያቱም a ውስጥ ያሉት ሜምበሮች a እና b ምን ውስጥ አሉ?
C ውስጥ አሉ ማለት ነው። Okay, B is not a subset of A. B is not a subset of A ያለበት ምክንያት ምንድነው? B ውስጥ ያሉት ሁሉም ኤሌመንቶች ምን ውስጥ A ውስጥ ላይገኙ ይችላሉ። at least one element ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት እዚህ ጋር C አለ፣ ነገር ግን A ውስጥ ምን የለም? C የለም ማለት ነው። ስለዚህ V is not a subset of A ማለት እንችላለን። ቀጥለን V is not a subset of C ማለት እንችላለን። ምክንያቱም B ውስጥ ያለ አንድ ኤሌመንት ማለትም C ምን ውስጥ የለም ማለት ነው? ራሱ C ውስጥ የለም ማለት ነው። ቀጥለን ስናይ C is not an element of B ስንል ምን ማለታችን ነው? C ውስጥ ያለ አንድ ኤሌመንት ለምሳሌ እዚህ ጋር C ውስጥ ምን አለ? D አለ፣ ምን ውስጥ የለም? B ውስጥ የለም። ስለዚህ C is not a subset of B ብለን እናስቀምጥ እንችላለን ነው። ቀጥለን የምናየው ደግሞ ሴቶች ኢኳል የሚሆኑት መቼ ነው የሚለውን ስናይ set A and B are equal if they contain exactly the same amount of elements. ተመሳሳይ የሆኑ ምኖች ካሏቸው ኤሌመንቶች ካሏቸው A እና B ኢኳል ናቸው ማለት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ A ላይ ምን አሉ? 1 2 3 B ላይ 3 2 1 C ላይ ደግሞ 1 3 እና 2 አሉ። አሁን እነዚህ እኩል ናቸው የሚያስብላቸው ለምንድን ነው? ሶስቱም A ውስጥም B ውስጥም C ውስጥም ምን አሉ? the number 1 2 3 አሉ። Therefore, A is equal with B and A is equal with C and also B is equal with C. A equal to B equal to C አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው proper subset የሚለውን ነው የምናየው። proper subset ስንል set A is a proper subset of B if every element of A is also an element of B. የA ኤሌመንቶች እንዳለ B ውስጥ ካሉ ነገር ግን የB ቢያንስ አንድ ኤሌመንት A ውስጥ ከሌለ ምን እንላለን? A is a proper subset of B እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲኖት ስናደርገው ከሰብሴት የሚለየው ምንድነው? ከታችኛው መስመር ያለው ምን ላይ? proper subset ላይ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ልንጨምር ፈልገው ኢኩቫለንት ከሆነ ኢኩቫለንት ሴት ማለት አሁን እነዚህ ኢኩቫለንት ሴት ናቸው። ምክንያቱም the amount of the element or the number of the element ምን ስለሆነ equal ስለሆነ is not necessary to be the same element መሆን የለባቸው። ለምሳሌ 1 2 3 ካለን B ላይ A B C ካለን A እና B ኢኩቫለንት ናቸው because the number or the amount of the element are equal ስለሆነ ነገር ግን ኢኳል አይደሉም ማለት ነው አይደል? ኢኩቫለንት የሆኑት ሁሉ ኢኳል አይደሉም። አዎ ልክ ነሽ። ነገር ግን ኢኳል የሆኑት ኢኩቫለንት መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ አዲሽናል ኮንሰፕት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ let's A be a set. So the power set of A denoted by P of A is the set whose elements are the subset of A. power set or P of A የሚገልጸው ምንድነው? A ውስጥ ያሉትን ሰብሴት ጠቅላላ አድርጎ የሚነግረን ነው። ለምሳሌ P of A B አለን፣ ከዛ B is the subset of A። ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? the power of A ነው። A ውስጥ ያሉ ሰብሴቶች ወይም ሴቶች ምን ይገልጽልናል? the power set of A ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ፈንክሽን በደንብ ማየት ነው። set operation and Venn diagram. set operation ማለት it's a process of taking common elements or non-common elements and putting everything together united ማድረግ ነው። ለምሳሌ አሁን union of two sets or a union of B ከተባለ is the set of all elements that are either in A or in B or in both። ምንድነው A union B ከተባለ union ማለት በቀጥተኛ ከወሰድነው ማቀላቀል ማለት ነው። የተቀላቀለ ነው። ሶ A ውስጥ ያለውን ኤሌመንቶች ከቢ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ጋር ምን እናደርጋለን? ሚክስ እናደርጋለን። ሶ A union B ማለት ይሄ ነው ኮንሰፕቱ። ሚክሲንግ ነው። ዩኒየኒንግ ኦር ሜኪንግ ዩናይትድ ማድረግ ነው። ኦኬ ቀጣይን ስናይ ደግሞ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ቱ ሴትስ ነው። የሁለት ሴቶች ኢንተርሴክሽን ስንል የጋራ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ሁለቱም ጋር ኤ ውስጥም ቢ ውስጥም ያሉ ኤሌመንቶችን ሊስት ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን ስናይ ኤ ላይ ያሉት ኤ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ አፕ ቱ 10 ቢኖሩ እና ቢ ላይ ደግሞ ሴት ኦፍ ሆል ነምበርስ አፕ ቱ 10 ቢኖሩ የዚህን ዩኒየን እና ኢንተርሴክሽን እንስራው። ዩኒየን ቅድም ማስረሻ እንዳለው ምን ማለት ነው? ማደባለቅ ነው። ነገር ግን ስናደባልቅ ሪፒት ማድረግ የለብንም፣ መድገም የለብንም። ሆል ነምበሮች የሚጀምሩት ከስንት ነው? ከዜሮ ነው የሚጀምሩት። ናቹራል ነምበሮች ደግሞ ከአንድ ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ ናቹራል ነምበሮች ያልያዙት ሆል ነምበር ውስጥ ያለ አንድ ቁጥር ማን ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮን ጨምረን ሌሎቹን እስከ 9 ያሉትን መጻፍ ማለት ነው።
ቀጥለን A ኢንተርሴክሽን B የሚለውን ስናይ A እና B ውስጥ ያሉ የጋራ ኤሌመንቶች B ምንድነው ብለናል? ሆል ነምበርስ ናቸው ብለናል። ከዜሮ ነው የሚጀምሩት። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያሉት A ውስጥ ስለሌሉ እነዚህን ትተን ከ1 እስከ 9 ያሉትን ቁጥሮች ብቻ እናስቀምጣለን። ምክንያቱም A እና B ውስጥ ያሉ የጋራ ኤሌመንቶች እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው the difference between two sets ወይም relative complement የምንለው ነው። relative complement A relative complement B or A difference B አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሌመንቶቹ A ውስጥ ኖሮ ነገር ግን B ውስጥ የሌሉትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። A ውስጥ ያሉ ነገር ግን B ውስጥ የሌሉ ለመግለጽ A relative complement B or A minus B or A difference B አድርገን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ ስናደርግ the difference between two sets A and B denoted by እንዳላቻችሁ A complement of B is all the element of A is not found in a B A ውስጥ ያለ B ውስጥ የሌለ ነገር ይገልጽልናል በቀላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን X እንውሰድ X is under the element of A and X is not under the element of B A ውስጥ ያለ B ውስጥ የሌለ ለምሳሌ let A be A is the universal subset of U the absolute complement or the simply complement of A denoted by A ከዛ ከላይ ኮማ ናታ እንደ ኮማ is complement or A እዚህ ጋር C which the set of elements U that are not in A አሁን እዚህ ጋር ደግሞ A ኮምፕሊመንትን የምንጠቀመው ምንድነው የሚያደርጋልን ምንድነው ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ yes A ውስጥ የሌለ ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ A ውስጥ ያለ A እና ይሄ ይለያያል አይደለ? ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት እና ይሄ ይለያያል። አሁን እዚህ ጋር ስናይ ወይም A አንደር ኮማ ስናደርገው ዩኒቨርስ ማይነስ A ነው። ይሄ ማለት ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ A ውስጥ የሌለ። አሁን ይሄን ደግሞ በኤግዛምፕል እንየው። ለምሳሌ A B C D E F G H A A G H B C E F H ካልን A ሪላቲቭ ቱ A ኮምፕሊመንት ከሆነ ደግሞ ኢትስ ኦር ኤ አብሶሉት ኮምፕሊመንት ከሆነ ምንድነው እዚህ ጋር ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ኤ ውስጥ የሌለ ማን ነው? ቢ ሲ ዲ ኤፍ ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ኤ ውስጥ የሌለ ቢ አብሶሉት ኮምፕሊመንት እዛ ጋር ሪላቲቭ ነው እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት ነው ኤ ማይነስ ቢ። እዚህ ጋር ግን አብሶሉት ኮምፕሊመንት ኮር ከዩኒቨርስ ጋር ነው የምንወዳደረው። ሶ ቢ አብሶሉት ኮምፕሊመንት ከሆነ ግን ዩኒቨርስ ውስጥ ያለ ቢ ውስጥ የሌለ ማን ነው? ኤ ዲ ጂ ነው። አሁን ወደ ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት እንምጣ። ቢ ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት ኦፍ ኤ ማለት ቢ ውስጥ ያለ ኤ ውስጥ የሌለ አይደለ? ቢ ሲ ኤፍ ነው። ቀጣይ እንግባ። ኤ ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት ቱ ቢ አብሶሉት እና ሪላቲቭ አደራ ብለናል እንዳትረሱ። ኤ ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት ኦፍ ቢ ከሆነ ደግሞ ኤ ውስጥ ያለ ቢ ውስጥ የሌለ ኤ እና ጂ። ኤ ዩኒየን ቢ ኮምፕሊመንት ደግሞ ከሆነ ኤ እና ቢን አቀላቅለን ስናቀላቅላቸው ሁለቱም ጋር የሌለው ማን ነው? ዲ ነው። ኤ ላይ ብንሄድ ኤ ኢ ጂ ኤች ነው። ቢ ላይ ብንሄድ ቢ ሲ ኤ ኤፍ ኤች ነው። ግን ዩኒቨርስ ውስጥ አለ አይደል? ዲ ሶ ይሄንን ነው ለማስረዳት በኤግዛምፕል የመጣ ነው ማለት ነው። ግን አሁንም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጎትን አይርሱ። ማስሜክ ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ይላል። እንቀጥል። ኦኬ ቀጥለን ስናይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምኖች አሉን? ህጎች አሉን። for any set A and B A absolute complement is equal with A absolute complement ማለት universe minus A ማለት ነው። A relative complement B ማለት ከምን ጋር ኢኳል ነው? ይሄ ከA intersection B complement ጋር ኢኳል ነው። A intersection B complement ምንለው ደግሞ A complement union B complement ጋር ኢኳል ነው። A union B complement ከምን ጋር ኢኳል ነው? A complement union B complement ጋር ኢኳል ነው። A which is a subset of B A ምንድነው የሚያደርገው? by implication B complement it's a subset of A ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮምፕሊመንት ብለን እየጠቀስን ያለ ነው አብሶሉት ኮምፕሊመንት ነው። ነገር ግን ይሄኛው ከሆነ ምን ይሆናል? ሪላቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ከዩኒቨርሱ ጋር ኮምፔር ስናደርገው አብሶሉት ኮምፕሊመንት ነው። ግን የተሰጡን ሁለት ሴቶች ካሉ ለምሳሌ ኤ እና ቢን ከሆነ የምናወዳድረው ሪላቲቭ ኮምፕሊመንት ነው ማለት ነው። ሪላቲቭ ምን ማለት ነው?
የሆነ ማወዳደር ማነጻጸር ኮምፔር ማድረግ ነው ስለዚህ ሁለት ሴቶች ነው አብሶሉት ስንል ግን ከዩኒቨርሱ ጋር ብቻ ነው ማለት ነው ኮምፔር የምናደርገው ተባረኪ መቅዲ እሺ symmetric difference of a and b what does mean symmetric difference the symmetric difference ሲምቦሉ triangle ነው እንዳትረሱ triangle ነው so አሁን ይሄንን ነው a symmetric difference of b ማለት a relative complement of b universe b relative complement of a ማለት ነው so አሁን የዚህን ዋጋ ስንፈልግ asymmetric difference is equal to ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ነው የምንሄደው so ይሄን ስላስረዳም ብዙም እንትን ድነ አልፈልግም አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያውን እንውሰድ የመጀመሪያው a complement of b relative complement of b ከሆነ a ውስጥ ያለ b ውስጥ የሌለ ነው የምንፈልገው a ውስጥ ያለ b ውስጥ የሌለ ደግሞ ስንፈልግ ለምሳሌ አሁን 2 a ውስጥ አለ b ውስጥ የለም 4 a ውስጥ አለ b ውስጥ የለም 6 a ውስጥ አለ b ውስጥ የለም 8 a ውስጥ አለ b ውስጥ የለም 10 a ውስጥ አለ b ውስጥ የለም ቀጣይ እንሂድ b relative complement of a ከሆነ ደግሞ 3 5 7 ይሄ ማለት 3 b ውስጥ አለ a ውስጥ የለም 5 b ውስጥ አለ a ውስጥ የለም 7 a ውስጥ አለ b ውስጥ አለ a ውስጥ የለም ሶ አሁን እነዚህን ዩኒየን ስናደርጋቸው ዩኒየን ማለት ዩናይትድ ማድረግ ነው ወይ ሚክስ ማድረግ ነው ሚክስ እናደርጋቸው 2 3 4 5 6 7 8 10 እነዚህ ምንን ይገልጽልናል a symmetric difference of b ነው ማለት ነው so ስለ relative complement አወራን ስለ absolute complement አወራን symmetric difference ደግሞ a relative complement union b relative complement of a መሆኑን አለመርሳት ነው ሌላኛው for any set of a and b ይሄ more or less ማትስ ላይ የምናውቀው ነገር ነው ብዙም ባንደጋግመው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ commutative ላይ ለምሳሌ a union b ከሆነ b union a ነው because of commutative property a intersection b ከሆነ b intersection a ነው because of commutative property a union b under bracket union c ከሆነ a union b under bracket b union c ይሄ associative ነው associative ማለት አንድ ነገር ከሌላ ነገር associate ማድረግ ነው ግን አሁን ይሄና ይሄ more or less ተመሳሳይ ስለሆኑ ወደዚህ እንግባ e ላይ a union b intersection c a union b intersection a union c እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ union ብራኬቱን ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ተግባባል ዩኒየን ብራኬቱን ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ለምሳሌ a union b intersection a union c ይሄንን ነው ለመግለጽ የፈለገው so it's a general maths property ነው ማለት ነው ኦኬ ቀጣዩን ስናይ ለምሳሌ a intersection b union c ላይ ደግሞ intersection is distributive over union በዩኒየን ዲስትሪቢዩት ልናደርገው እንችላለን ዲስትሪቢዩት ሲባል ሊሰራጭ ይችላል a intersection b union a intersection c አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን ነው ቀጣይ የምናየው ቬን ዲያግራምስ ነው ቬን ዲያግራሞች ሪሌሽንሺፖችን በሴቶች መካከል ያሉትን ሪሌሽንሺፖች ኢሉስትሬት ለማድረግ የሚጠቅሙን ሲምቦሊክ ወይም ፒክቶሪያል የሆኑ ሪፕሬዘንቴሽኖች ናቸው ማለት ነው ዲያግራሞችን በመሳል ነው ምን ገልጸው ምኖችን ሴቶችን ማለት ነው ሴት ኢንክሎዝድ ባይ ሰርክልስ in which is enclosed in rectangle በሰርክል እና ሬክታንግል በመጠቀም ሴቶችን በዚህ ውስጥ ኢንክሎዝድ በማድረግ የምንሰራው ቬን ዲያግራም ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ቬን ዲያግራምን በዚህ መልኩ ስናየው አሁን ይሄ ቬን ዲያግራም ፒክቶሪያል ነው ስዕላዊ ነው ካልን ለምሳሌ ሼድድ a union b ዩኒየን ማለት መቀላቀል መሆኑን እንዳትረሱ ሼድድ a union b ማለት ኤም ቢም ተቀላቅሏል መቀላቀሉን የሚያሳየው በመቀባቱ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሼድድ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ እዚህ ጋር እነዚህ ጋር ልዩነቱን አያችሁት ኢንተርሴክሽን ከሆነ ይው ኮመን የሚያደርጋቸው ነው ኦኬ ሁለቱም ላይ የሚገኘውን ምን አድርጓል ሼድ አድርጓል ሶ እዚህ ጋር ኮመን ኤሌመንቶች እንዴት እንደሚታይ ነው ኤ ዩኒየን ቢ ሁሉንም ማቀላቀል ነው እዚህ ጋር ግን ኮመን የሆኑ ኤሌመንት መሃል ላይ አሳይቶናል ማለት ነው ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ ደግሞ ከሆነ ካያችሁት ቢ አለ በትልቁ ሰርክል ውስጥ ማን አለ ኤ አለ ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው ኤ ውስጥ ያለው ሙሉ ኤሌመንት ማን አለ ላይ ሆን ቢ ላይ አለ ለማለት በዚህ ፒክቶሪያል ሪፕሬዘንቴሽን ፕሬዘንት አድርጎታል እዚህም ጋር ሼድድ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢዝ ዘ ሴም ነው እንደዚህ ነው የሚደረገው እዚህ ጋር ዩ የምታዩት ኢትስ ዩኒቨርስ ለማሳየት ነው ዩኒቨርስን
አለመርሳት ነው። እዚህ ጋር ኖ ኮመን ኢለመንት ደግሞ ምንም ኮመን ኢለመንት ወይም ሼር የሚያደርጉት ነገር ከሌለ ለምሳሌ ሼድድ ኤ ዩኒየን ቢ የተቀባው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዶግስ ካለ እዚህ ጋር ካትስ ነው። አሁን ሁለቱ መቀላቀል አይችሉም፣ መዋለድም አይችሉም በባዮሎጂኛው ማለት ነው። ሶ ይሄ አንደኛው ኤግዛምፕል ነው። ሼድድ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ደግሞ ከሆነ እዚህ ጋር አሁን ኤ እና ቢ አያችሁታ። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ኤም የራሱ ጎን ነው፣ ቢም የራሱ ጎን ነው። ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር የለም ማለት ነው። ሶ በስዕሉ ብቻ ዲፈረንሳቸውን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። መግዲ ወደ አንቺ ልምጣ። እሺ እና እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ጥያቄዎች አሉ። ከዚህ በፊትም በፓርት 1 ላይ ባስረዳናቸው መሰረቶች እነዚህን ጥያቄዎች ሞክሩት እንላለን። የሚከብዳችሁ ካለ የከበደ ካለ በኮሜንታችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወደ 5 የሚጠጉ ጥያቄዎች አሉን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ እናቆየውና እዚህ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች አደራ እንድትሰሩት እንላለን። ሌላኛው 3፣ 4 እና 5 ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። እነዚህ ጥያቄዎች በተለይ ፓርት 1 ላይ ያሉትን ነገሮች ጠቅላላ አድርገን ለእናንተ በሚመች መልኩ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተጠረቃቅመው የመጡ የሆነ ስፔሲፊክ የሆኑ የሚገራርሙ ጥያቄዎች ናቸውና እነዚህን ጥያቄዎች መስራት የእናንተ ኃላፊነት ነው እንላለን። ማስሜክ የዛሬው ፕሮግራሙ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ በተለያዩ የፍሬሽማን ኮርሶች አብረን እንመጣለን። እኔና መግዲ አንቀርም፣ እናንተም አትቅሩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይኳን መግጨታችሁን እንዳትረሱ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቸር ሰንብቱ።